ਮਨੋਂਗਦ ਦੁਖ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਗਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰੋ ਤਰਾ ਤਰ ਜੀ ਗੁਣ ਨੰਦੋਂ ਬਾਰ ਜਿਸ ਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਚੌਪਈ ਮਾਨੋ ਬਚਨ ਕਹਿਓ ਅਬ ਮੇਰਾ ਕਠਨ ਸੁਭਾਏ ਅਧਿਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਹਿ ਦੁਰਵਾਕ ਬਖਾਨੋ ਕੋ ਰੋਸ ਨਿਵਾਰੋ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਰਸਿਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ ਕਰਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਪ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਸ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸਾਜਣਾ ਹੈ
क्योंकि महाराज के बचन हो गए सन, खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण जोले। विरले विरले कई बारी बाणी च आउंदे आ, जग में उतों काढ़िए विरले थोड़े थोड़े किन्ने बचने जिन्होंने मौका मिलूगा, नहीं तो इस चीज़ ने ग्रस्त करता अपनी गिरफ्त विच लै लिया है सारी सृष्टि नूं, प्यार भी खो लिया, मुहब्बतां प्रेम एक दूजे प्रति चाह वो भी सारे खत्म होंदे जा रहे हैं। सो महाराज सच्चे पातशाह जी की यात्रा सफल करना, धन गुरु नानक साहब महाराज जी राए भोए की तलवंडी च आए है, ते चाचा लालू जी मਹਿਤਾ कालू जी नूं हथ जोड़ के कह रहे, कहते देख तू मेरा वड्डा भरा है, मैं अजे तक तेरे तो किसी चीज़ का हिस्सा नहीं मंगया, ना घर दे विचों ना जमीन विचों ना माया विचों कदे कुछ नहीं मंगया, अज पहली बारी मंगन लगा है तो मैनूं मोड़ी ना। इदा कल्याण दास दे मन च आया खरे मेरा पुत्र वापस आ गया, तां करके इहनूं लगदा भी अगे इहने सोचिया सी भी इहने किहड़ा वापस आउणा क्योंकि साडीआं सोचां ना माड़ियां वा, सानू कोई दिलों भी करे सानू ऐ लगदा रहिंदा भी किते इहनूं कोई मतबल करे तां ही मैनूं प्यार करदा। जरूरी नहीं हुंदा भी हर कोई तुहानूं मतबली प्यार करे कि दिलों ही कर सकदा। तो उन्हां दे एक बारी मन दे विच आया भी खरे बाबा वापस आ गया कि हुण पता वा जायदाद दा हिस्सा वा, तां कोई प्रॉपर्टी मंगणगे कोई जायदाद, पर की मंगिया चाचा लालू जी ने, इत्थों तक प्रसंग जिहड़ा पहुंचा सी, कहंदे सारी जिंदगी वीरा मैं तेतों अज मैं मंगना ही ते अज मोड़ी। इदा कल्याण दास दूधा च भी अज इन्ने सालों बाद इन्हें की मंगना होवे, खरे मेरा पुत्र आया तो हुण जमीन अपनी सोच उत्थे ही हुंदी है। मैं तो कई बारी जिक्र करदा साडे नालों तो पंछी चंगे है। महापुरख पढ़ते होंदे सी धारना, कहंदे रोड़ चुगदे हरि दा नाम जपदे पंछी चंगे रोड़ चुगदे हरि दा नाम जपदे तेरे नालों पंछी चंगे हों बलिहारी तिन पंखियां, हों बलिहारी तिन पंखियां, हों बलिहारी तिन पंखियां, हों बलिहारी तिन पंखियां। जंगल जिन्ना वास, जंगल जिन्ना वास, जंगल जिन्ना वास, जंगल जिन्ना वास, जंगल जिन्ना वास फरीदा, जंगल जिन्ना वास, जंगल जिन्ना वास फरीदा, जंगल जिन्ना वास। ककर चुगन थल वसन, ककर चुगन थल वसन, ककर चुगन थल वसन, ककर चुगन थल वसन। रब ना छोड़न पास, रब ना छोड़न पास, रब ना छोड़न पास, रब ना छोड़न पास। तेरे नालों जी पंछी चंगे, तेरे नालों जी पंछी चंगे, तेरे नालों जी पंछी चंगे, तेरे नालों जी पंछी चंगे। रोड चुगदे हरि दा नाम जपदे, तेरे नालों रोड चुगदे हरि दा नाम जपदे, तेरे नालों पंछी चंगे। रोड़ चुगदे हरि दा नाम जपदे, तेरे नालों पंछी
ਚੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਆ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਰਾ ਵੱਜਾ, ਮੁਖੜਾ ਹਜੂਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਜੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਜੀਆਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਜੇ ਹੈ, ਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਲੂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਲੂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਦਾਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਾਲ ਗਏ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਹਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਾਰਜ। ਤੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੌਖੇ ਹੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ, ਪਰ 4 ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕਮਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਓ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਝੋਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਿਉੜੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਸੜਿਆ ਵਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲਾਲੂ ਬਾਲੂ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਹਰਦਾਸ, 4 ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਬਚਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮਰਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਗੀ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੰਕੋਚਨ ਲੱਗੀਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਰੁਕਿਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੱਲਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ? ਅਰਥ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ, ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਖਣ ਦਿਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਘਰ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਖੰਡੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਮੌਕਾ ਮਾਰੇ ਕਈ ਰਾਂ ਤੇ ਉਹ 5-6 ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਸੋਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਹੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਚਿੱਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਭੁਜੀਆ ਖਾਂਦੇ ਆਏ, ਪਤੀਸਾ ਖਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਏਕ ਲਾਈ ਰੋਣ ਦੀ ਤੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਦਿਸੇ ਵੀ ਛੱਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਦੂਜੇ ਸਭ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਰੋਵੋਗੇ ਉਸ ਕੋ ਤੁਮਕੋ ਕੌਣ ਰੋਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇ, ਤੂੰ ਉੜਗੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜ ਪਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਮ ਰੋਵੋਗੇ ਉਸ ਕੋ ਤੁਮਕੋ ਕੌਣ ਰੋਈ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ। 4 ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਊ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਸੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। 4 ਵਚਨ ਲਾਲੂ ਬਾਲੂ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 4 ਵਚਨ ਕਮਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵਚਨ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ। ਦਾਜ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਨਾਸਤਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੋਸ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਕਰੈਚ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਡੱਕਣਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਖੜੋਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਣਾ ਨਾ, ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਭਜਦਾ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚੋਰ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਵਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਚੋਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਦਰੀ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਝੱਟ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ 25 ਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੰਗ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਮੋਹਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿਨੇ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਮਝੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੋਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਏਦਾਂ ਖੜੋਤੇ। ਆਖੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੇ ਆਸਰੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 4 ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਹੱਸ ਪੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੁਖੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਲਾਈਵ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਾਹਵਾ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਈ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਸਕਾਈ ਫਿਰਾਂਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਫਿਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਝਮੱਕੇ ਸੀਗੀ ਮਾਰਦੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਨਿਕਾ ਪਈ ਜਾਂ ਦਤਾਰ ਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਝੂਮਦੀ, ਤੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤੇ ਲਾਸ਼ ਮਾਸੂਮ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਾਤਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੁਖੜਾ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਬਾਪੂ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ। ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਰਮਾ ਦਿਆਂ, ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪੱਗ 2 ਟੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਫੜੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਖਫੜੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਾਰ। ਮੇਰਾ ਔਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੁਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਿਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੁਰਤ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੁਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਖਫਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਖਫਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਦਈ ਜਨੇ ਮੋਦੀਆਂ ਥਮੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਅਜੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਧਾਨੀ ਬਾਪੂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਰੋਇਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ ਤੇ ਮਿੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੋਂਗੇ ਦੁੱਖ ਵਧੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਘਟੂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦਾਂ ਮਾਂਜ ਦੂ। ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬੜੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ, ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 5 ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਭ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੰਬੂ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਪਟਨ ਤੋਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਚੋੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗੇ ਨਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਕੋੜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੀਸ ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚੌਪਈ ਮਾਨੋ ਬਚਨ ਕਹਿਓ, ਅਬ ਮੇਰਾ ਕਠਨ ਸੁਭਾਏ ਅਦਿਕ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਵੀਰਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਦਾ ਹੀ ਕੱਬਾ, 24 ਘੰਟੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਦੁਰਬਾਕ ਬਖਾਨੋ ਕੋ, ਰੋਸ ਨਿਵਾਰੋ ਹਿਰਦੈ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜੀ ਕਰੂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੀ, ਜੀ ਕਰੂ ਤੇ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀ, ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗੂਗਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੈਸੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਤਬਲੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਆ ਦੁਨੀਆ। ਬਚਨ ਫੇਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇਖੀ ਠੋਕ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤੱਤ। ਸੱਚ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇਖੀ ਠੋਕ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮੇ ਆ ਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕੋ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-45 ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ 5 ਆ, ਭੂਆ 4 ਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਨਾ, 10-10 ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੌਕਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਲਓ ਜਵਾਨ। ਤੇ ਉਹ 45 ਜੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣੇ, 5 ਭਰਾ ਤੇ 5 ਭੂਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਬੜਾ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਦਾ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 50-40 ਲੱਖ ਖੇਡ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੂੰ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਦਗੀ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਮ ਸਿਖਾ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲੈਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਬਦੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 12 ਸਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ, 12 ਸਾਲ, ਤੇ 12 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਲੱਤ 4 ਵਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ, 5 ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ, ਕਦੇ ਢੋਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵਜਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ 6-6 7-7 ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕੇ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪਰਦਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਲਾ ਦੇ, ਭੋਗ ਭੋਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰਗ ਦੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਰੋ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋ, ਇਹ ਤੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ 45-50 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਮ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 45 ਗਣਾਏ ਸੀ, ਭੂਆ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਭਾਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਚੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂ, ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਕੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਆਹ ਪੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਪੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਬਹਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਭੂਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਵਾਂ।
ਸੱਚੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਸਕਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਮੰਜੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਫਸੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਰਲਾ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਰਲਾ ਲਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੋ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਸੂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛਾ ਭੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਬੰਦਗੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਪੁੜੀ ਲਈ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੌਣ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਕੌਣ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਭਜਾਓ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਤਰਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੜੀ ਖੋਲੀ, ਪੁੜੀ ਕੀ ਚੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਰਚੀ। ਸਾਧੂ ਪੁੜੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਮ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਸੁਣਾ, 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਝੂਠ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ NRI 4 ਪੁੱਤ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਭਜਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਕੰਗਣ, ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹਵਾ ਚੈਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਐ ਝਾੜੂ ਫਿਰਿਆ, ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਢਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਦੇ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਤਰ ਸਮਝਦੇ। ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਪੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। 4 ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਲੂ ਬਾਲੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹੱਥ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਏ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਦਈ, ਕੁਛ ਨਾ ਦਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਨਹਿ ਦੁਰਭਾਗ ਬਖਾਨੋ ਕੋ ਰੋਸ ਨਿਵਾਰੋ ਹਿਰਦੇ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ।
ਕਈ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਘਰੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਚੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੜੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਪੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਖੂਹ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਹੰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਦਾ, 3 ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਖੂਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ। ਹੰਸ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਨਸਰੋਵਰ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਬੜੀ ਗਲਤ। ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਫਟਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗਲਤ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੱਖ ਲੋ ਨਾ। ਹੰਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ 'ਚ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਉਹ ਡੱਡੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਚੌਂਕੇ 'ਚੋਂ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦਾਇਰੇ 'ਚ 70 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਏ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋਗੇ, ਵਿਚਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੇਲੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੱਗ ਸਰਾਏ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸਾਫਰਾ, ਕੀ ਝਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਦੇ ਆਏ ਤੇ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰ ਟੁਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਉਹੀਓ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹੀਓ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸਾਫਰਾ ਕੀ ਝਗੜਾ। ਬਾਪੂ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਮਸੀ ਮਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹਨ। ਆਨਨ ਉਚਰ ਮధుਰ ਬਰ ਬੈਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਂ ਦੀਦਾਰ ਜੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਸੰਗਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਰੋਕਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾ, ਦੂਜਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਲਈਦੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਚੱਕੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ। ਆਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਸਾ ਰੱਬ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਸੁਨ ਕਾਲੂ ਤੂਸ਼ਨ ਰਹਿਓ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਾਸ਼ ਕਸ਼ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ, ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਲਾਲੋ ਟਿਗ ਵੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਚਾਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਰ ਤਨਕ ਤੋਰ ਮਮ ਬੈਸਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਤੁਮਰੇ ਤਾਤੇ ਜੈਸਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੋਇਲ ਬੈਠੀ ਆ ਬੋੜ ਤੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਉਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਗਜਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਮਾਰੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਮਰ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਆਲਣਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਹਿੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੰਛੀ ਉਹਦੇ ਆਲਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਮਰ ਜੇ ਵਿਜੜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਂ।
ਇਹ ਘਟੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਲੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਧੀ ਪੁੱਤ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਰੇ ਤੇ ਦੋ ਕਨਾਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੂਹ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਰ ਖਪ ਜਾਊ, ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਰੂਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਚਾਹੀਦਾ। जब बदेश उठ कर चले रुदन करत तब मात। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਵਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲ ਵਕੜੀ ਤੇ ਛੱਡਤੀ ਪਰ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सत को बिरहे विचार के बिलपत बासुर रात। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਵਤਾ, ਨਾ ਵੇਖੋ ਤ੍ਰਿਵਤਾ, ਤ੍ਰਿਵਤ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਿਓ, ਗਵਾਇਓ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਤੁਮਹਿ ਕਵਾਕੁ ਚਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਕਰ ਚਿਤ ਦੇਹੋ ਵਿਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਕੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਜ ਜਨਨੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ ਦਇਆ ਕਰ ਗਮਨੋ ਨਹਿ ਬਦੇਸ਼ ਰਹੋ ਨਿਜ ਘਰ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਿਆ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਦਵੇ ਝਿੜਕ ਦਵੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾ, 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾ ਇਹ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਵੇ, ਗਲੋਂ ਲੈ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, ਜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੀ। ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੀ। 7 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 5 ਮੰਜੇ ਤੇ ਭਰੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਇਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੱਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ 5 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੋ ਪਈ। ਏਦਾਂ ਤੁਰੇ ਐ ਜੇ ਗੋਡੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਇਹ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਾਹਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ, ਰੂਪ ਖੋਲਿਆ, ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਮੋਰ ਨੂੰ, ਇੱਛਾ ਖੋਲੀ, ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਖੋਲਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਖੋਲਿਆ।
ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਸਨੇਹ ਮੈਂ ਮਗਨ ਰਹੇ ਨਿਤ, ਗਇਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੁਤੋ ਮੁਝੇ ਇਕ ਸੁਤ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਕਰਤ ਬਿਲਾਪ ਕਲਾਪਾ, ਸੁਤ ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਤਨ ਪਰਤਪ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂਡ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਧਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਗੁਰਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਭੈੜਾ ਨਾ, 2-3 ਬੱਚੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਪੀ ਪੂ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਐ ਸੋਚ ਪਾਉਣੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠੋ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਪਿਆ ਰਾਤ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 20 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਆਪਣਾ ਗਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾਹੀ। ਸੁਨਤ ਸਰੋਤ ਸਦਨੇ ਤੇ ਤਾਈ, ਬਦਨ ਮਿਲੋਕਨ ਹਿਤ ਦ੍ਰੋਤ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਸ ਦੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਵਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਬੁੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਵਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਸੋਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਾ ਲੈ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਖਿਆ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਵੀ ਖਰੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਿਆਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆ। ਗਰੀਬੀਆਂ ਅਮੀਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੰਝੂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਛਲਕ ਮਾਰਦਾ ਛਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਏ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋ ਪਿਤ ਸਮਝਾਨੋ, ਸਨਮੁਖ ਨੇ ਕਬ ਬਚਨ ਬਖਾਨੋ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਜ ਨਕੀਤ ਚਲੀਏ, ਅਬੇ ਰਹੋ ਨਾ ਜਾਓ ਵਿਦੇਸ਼। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਿਆਨ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ, ਵੇਲਾ ਚੁੰਝਾਂ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੋਲ ਜੇ ਕਿੱਲਾ ਤੁੜਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਖ ਦੀਜੀਏ, ਦੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਬੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਡੇਪਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਚੌਪਈ ਗਿਆਨ ਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ, ਆਨਨ ਭਨੇ ਅਨਕ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਕੇਤ ਰੋਕਿਓ ਕਰ ਦਾਵਾ, ਜਿਹਤੇ ਕਬਹਿ ਨ ਹੋਤ ਚਲਾਵਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਘਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਘਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਈ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। एक ए जहां एक वो यहाँ, दम आ गया तो ये जहां, ना आया तो वो जहां, हम आदमी हाँ एकदम। गुरु नानक कहते किहड़े घर चलना ही माए, उस घर चलना ही जेड़ा पक्का वा के उस घर चलना ही जेड़ा कच्चा। मां कहती मैनू नहीं पता तेरियां रमजां दा, पर ऐस घर नूं तुर पा। महाराज साहब जी कहते मां ये घर कच्चा वा। कहते कित्थे कच्चा वा, पटवारी साहब ने सारा पक्का बनाया वा। महाराज कहते वो नहीं कच्चा तां क्या वा भी इत्थे आपां थोड़े चिर लई स्टे कीता। जिद्दां तुसीं कनेडा जाना जां राह च सिंगापुर मलेशिया इटली जर्मन स्टे हो जाता ना थोड़े समय लई, इत्थे स्टे आ अपना जानी किन्नी 30 हो गई आ तुहाडी 50-60 ते हुण स्टे जदों मुक्कदा फिर फ्लैट। हाँ एयरपोर्ट पिंड दे बार-बार आखो सतनाम। उदां ते एयरपोर्ट ते चढ़ाउण जांदे जे 5-7 जाने ते इस एयरपोर्ट ते सारा पिंड ही नाल जांदा। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਆਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੈ ਨਾ ਹੋਤ ਚਲਾਵਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਪੂਰਨ ਕੀਤ ਔਰ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਤਹਿ ਕੀਤ ਸੋ ਜਬ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਘਰ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਇਹ ਕੂਰ ਪਸਾਰਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਾਰਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਮੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਕੂੜੇ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗੋਲਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰ ਗਏ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਲਕੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰ ਦਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਤ ਆਸਨ ਹਮ ਵੈਸੇ ਕੇਤੇ ਵੈਸ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਣੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ। ਚਲੋ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕੰਡੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਖਤ ਹੀ ਤਖਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤਾਸਨ ਹਮ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਵੈਸ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨਾ ਬਾਤਾ ਨਾ ਜੋੜ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਔਰ ਨਕੇਤ ਔਰ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਤਹ ਨਕੇਤ ਸੋ ਜਬ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੱਧ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਲਈ ਵਲੈਤੀਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵਲੈਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਮੂਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੰਗ ਹੀ ਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਵਾਈ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਕੋਰ ਬਸਾਰਾ, ਫਸੇ ਬਾਦ ਨਰ ਜਗ ਜੰਜਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੰਛੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਈ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸੋ ਬਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬੀਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਆਈ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ। ਇਸ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਗ ਕੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ। ਜਾ ਕਾ
मीत साधन है समिया। समय ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੰਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆ ਕਰ ਵਾਜਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ बहुत ਵੱਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਮਾਸਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵਾਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈਠੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਕਿਸ ਜਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ